Hi guys, and today we want to discuss about blood groups and lymphatic system and function of lymph. First of all, blood groups. The concept of blood groups was developed by Karl Landsteiner in the year 1900, and he identified the blood groups A, B and O, and the AB blood group was recognized by De Castillo and Steiner in the year 1902. And the human blood contains a certain specific substance is called agglutinogens. It's otherwise called as antigens, and agglutinins are antibodies. The antigen or agglutinogens are present in the surface of the RBC, that is membrane surface of RBC, and the antibodies or agglutinin are present in the blood plasma. So blood groups முதல்ல கண்டுபிடிச்சவர் கார்ல் லாண்ட்ஸ்டைனர் இந்த இயர் ஆஃப் 1900 கண்டுபிடிச்சாரு. இவர் வந்து ஏபிஓ அப்படின்ற 3 வகையான ரத்தங்களை கண்டுபிடிச்சாரு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏபின்ற பிளட் குரூப்பை கண்டுபிடிச்சவர் டி காஸ்டிலோ அண்ட் ஸ்டெய்னர். இவங்க 2 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா 1902 இந்த ஏபி பிளட் குரூப் கண்டுபிடிச்சாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளட்டில் 2 ஸ்பெசிஃபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிஜன், இன்னொன்று வந்து ஆன்டிபாடிஸ். இந்த ஆன்டிஜன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெம்ப்ரேன் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஆர்பிசி, இந்த ரெட் பிளட் செல் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸோட மெம்ப்ரேன் சர்ஃபேஸில் ஆன்டிஜன் இருக்கும். அந்த ஆன்டிபாடிஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா, பிளட் பிளாஸ்மாவில் இருக்கும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த presence and absence of antigen and antibodies, human blood group is classified into 4 groups. So the antigen and antibodies ஒரு பிளட்டில் இருக்கிறத பொறுத்து 4 வகையாக பிளட் குரூப்ஸை பிரிச்சிருக்கோம். தட் இஸ் ஏ, பி, ஏபி அண்ட் ஓ. அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் த 4 குரூப். அப்போ நம்ம ஒவ்வொருவரும் இந்த 4 பிளட் குரூப்பில் ஏதாச்சும் ஒரு வகையாக நம்ம இருப்போம். Can you look at the table here? That is first blood groups AB type, A type, B type and O type. So antigen, the antigen பார்த்தீங்கன்னா is present in the membrane surface of RBC. RBCல என்னென்ன இருக்கும்? So first வந்து பார்த்தீங்கன்னா we can take AB blood group. In AB blood group, antigen A and B is present in the surface membrane of RBC. But the antibodies are absent. Antibodies அவங்களுக்கு இருக்காது. And can give blood to இவங்க யாருக்கெல்லாம் blood கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி blood type மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். And can receive blood இவங்க யார் கிட்டேருந்து blood ரிசீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி, ஏ, பி அண்ட் ஓ, இந்த 4 டைப் கேட்டிருந்தோம் அவங்களால blood ரிசீவ் பண்ண முடியும். That's why the AB blood group is called as universal recipient. And the next blood group A. Blood group A பார்த்தீங்கன்னா they have antigen A in the membrane surface of RBC and they have antibodies B in the blood plasma, and they can give blood to A blood group and AB blood group, and they can receive blood from A type of blood group and O type of blood groups. And next blood group B, they have antigens in membrane surface of RBC, that is B type of antigen, and antibodies there are present in A type of antibodies in the blood plasma, and they can give blood to B type of blood group and AB type of blood groups, and they can receive blood from the B type and O type of the blood. And last one is O type of blood groups. There is no antigens in the surface membrane of the RBC, but they have both antibodies, that is antibody A and B are present in the blood plasma. They can give blood or they can donate blood to AB type, A type blood group and B type blood group and O type blood group, and they can receive blood only O type. So you can see the O type of blood group can donate to AB, A, B and O. So this is called universal donor.
So O type of blood group is called as universal donor. எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம். But you can see the AB type of blood groups, they can receive blood from any that 4 kind of the blood. So these AB type of blood groups are called universal recipient. Next, blood donation la pathina, so அந்த antigen antibodies பொறுத்து தான் என்னென்ன blood group யார் யாருக்கு கொடுக்கணுன்றதை கொடுக்கணும். ஸோ மிஸ்மேட்ச் பண்ணி நம்ம ஏற்றிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், blood ஒன்றோட ஒன்று கிளஸ்டர் ஆகி அக்ளூட்டினேஷன் ஆகிட்டு அதனால் அவங்க உயிர் இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டாக்கிடும். In blood transfusion, one must consider the antigen and antibodies, that is compatibility, that is matching between the donor person and the receiving person, that is recipient. ஸோ ரத்தம் கொடுக்குறவரும் ரத்தம் வாங்குறவருக்கும் அந்த பிளட்டில் இருக்கிற ஆன்டிஜன் அண்ட் ஆன்டிபாடிஸை மிஸ்மேட்ச் பண்ணி கரெக்டாக கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்தா தான் அது அவரோட ரத்தம் சேரும். அப்படி இல்லைன்னா அது அக்ளூட்டினேஷன் ஆகிட்டு பிளட் வந்து கிளஸ்டராக மாறி கட்டி போயிட்டு அவங்க இட் லீட் டு டெத். When an individual receives the mismatched blood group from the donor, that is agglutination, clumping of blood occurs in the body which leads to death. இப்போ mismatched blood group ஏற்றினோம்னா அது agglutination ஆகிட்டு அவங்க அந்த patient will be die. And next and important topics, that is RH factor. So RH factor was discovered by Landsteiner and Weiner in 1940 in rhesus monkey. So rhesus என்ற ஒரு வகை மங்கியில் பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டில் RH ஆன்டிஜன் அப்படின்றதும் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க. இப்போது 1940. The surface of RBC contained the antigen of RH factor. ஸோ அதனோட RH factor பார்த்திங்கன்னா எதில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா RBCயோட அந்த மெம்பரின் சர்ஃபேஸில் இருக்கும். And RH positive person have RH antigen on the surface of RBC, while the RH negative person do not have RH antigen on the surface of RBC. RH positive க்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த RBC membrane surfaceல RH factor இருந்துச்சுன்னா அவங்க பாசிட்டிவ், அந்த RBCல RH factor இல்லைன்னா அவங்க நெகட்டிவ்னு சொல்கிறாங்க. And antibodies developed against the RH antigen is called RH antibodies. RH antigenக்கு எதிராக பார்த்தீங்கன்னா antibodies will be developed. So in the type of antibodies are called RH antibodies. And next topic is lymphatic system. Lymphatic system அப்படின்னா blood circulatory system இருக்குல்ல, அதே மாதிரி தான் இதுவும் lymphatic system. The lymphatic system comprises lymphatic capillaries, lymphatic vessels, lymph node and lymph duct. இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் lymphatic system. Lymph is the fluid that flow through the lymphatic system. So lymphatic systemத்தில் circulate ஆகிற fluidக்கு பேர் lymph அப்படின்ற fluid. And the lymph capillaries unit to form the lymphatic vessels. So lymph capillaries எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் lymph vessels ஃபார்ம் ஆகுது. And lymph nodes are small or oval pear shaped structure located along the length of the lymphatic vessels. So the lymphatic vessels அதனோட லென்த்தை பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே பியர் பேரிக்காய் வடிவத்தில் அல்லது ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு முடிச்சு தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த நோடு முடிச்சு மாதிரி இருக்கிறது தான் லிம்ப் நோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரைட், நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் லிம்ப்? லிம்ப் இஸ் எ கலர்லெஸ் ஃப்ளூயிட், கலர் இல்லாதது. அண்ட் இட்ஸ் ஃபார்ம்டு வென் பிளாஸ்மா, எதுலேருந்து உருவாகும்? பிளாஸ்மாவிலேருந்து உருவாகும். அண்ட் இட் கண்டெய்ன்ஸ் ப்ரோட்டீன் அண்ட் பிளட் செல்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸும் இருக்கும் பிளட் செல்ஸும் இருக்கும், which are escape into the intercellular space in the tissue through the spores present in the wall of capillaries. And it is similar to blood plasma மாதிரியே இருக்கும், but it is colorless and it contain less protein, colorless-ஆக இருக்கும் and protein content will be low. And lymph contains a small amount of nutrients, that is nutrients இருக்கும், and oxygen, carbon dioxide, water and WBC. இவ்வளவும் லிம்பில் இருக்கும். And look at the pictures here.
இது ஆர்டரி. ஆர்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரெட் கலரில் இருக்கிறதுனால ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் இங்கே போகும். ஸோ இந்த ஆர்டரிஸ்லேருந்து இது கிளைகளாக பிரியுது இல்லையா, இதுக்கு பேர் ஆர்ட்ரியோல்ஸ்னு பேர். ஆர்ட்ரியோல்ஸ்லேருந்து ரெண்டாவது இங்கே பிரான்ச்சஸாக பிரியுது பாருங்கள், இதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் கேபிலரிஸ். இது ப்ளூ கலரில் இருக்கு இல்லையா, இது வெயின். வெயின் ஏன் ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கண்டெய்ன்ஸ் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஸோ இதிலேருந்து வெயின்ஸ்லேருந்து வர்றது பார்த்திங்கன்னா வெனியோல்ஸ் அப்படின்னு பேர் இல்லையா. இது வெயின்ஸு, வெயின்ஸ்லேருந்து வர்றது வெனியோல்ஸ். ஸோ வெனியோல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கிளைகளாக பிரியுது இல்லையா, பிளட் கேபிலரிஸ். அப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா the blood capillaries தான் இட்ஸ் கனெக்ட் த ஆர்டரி அண்ட் வெயின். ஆர்டரியும் வெயினையும் கனெக்ட் பண்ணுறவர் யார், blood capillaries. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல டிஷ்யூஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து blood பாயும்போது பிளட்டில் இருக்கிற அந்த blood vessels, blood capillaries-ல மைனூட் ஸ்போர்ஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்போர்ஸ் வழியாக என்ன ஆகும், some blood fluid இஸ் எஸ்கேப் அவுட். அப்படி எஸ்கேப் அவுட் ஆகிடும், வெளியில் வரும். ஸோ அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா கலர்லெஸ் ஃப்ளூயிடாக இருக்கும். அந்த ஃப்ளூயிட் தான் நம்ம தட் இஸ் கால்டு லிம்ப்னு சொல்கிறோம். இன் திஸ் கலர்லெஸ் ஃப்ளூயிட் தான் நம்ம லிம்ப்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆக்சுவலி இட்ஸ் ட்ரெயின் ஃப்ரம் த பிளட் பிளாஸ்மா. பிளட் பிளாஸ்மாவிலேருந்து வடிஞ்சு வர அந்த கலர்லெஸ் ஃப்ளூயிட் தான் நம்ம லிம்ப்னு சொல்கிறோம். And function of lymph, it supply the nutrients and oxygen to those part where the blood cannot reach. அப்போ blood ரீச் ஆகாத இடத்துல, சப்ளை பண்ண முடியாத இடத்துல இந்த லிம்ப் தான் என்ன பண்ணுது, ஆக்சிஜனையும் நியூட்ரியன்ஸையும் அந்த டிஷ்யூங்களுக்கு சப்ளை பண்ணும். அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட், இட் ட்ரெயின்ஸ் அவே எக்ஸஸ் டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட் அண்ட் மெட்டபாலிட்டிஸ் அண்ட் ரிட்டன் ப்ரோட்டீன் டு த blood ஃப்ரம் த டிஷ்யூ ஸ்பேஸ். அந்த டிஷ்யூ ஸ்பேஸ்லேருந்து ப்ரோட்டீன்ஸையும் அது தேவையில்லாத எக்ஸஸ் மெட்டபாலிட்டிஸையும் என்ன பண்ணுது, எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மீண்டும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து பிளட்டுக்கே கொடுக்குது. அண்ட் த லிம்ப் ஆல்சோ கேரிஸ் அப்சார்ப்டு ஃபேட்டை அப்சார்வ் பண்ணி அந்த அப்சார்ப்டு ஃபேட்டை எடுத்துகிட்டு போவோம் ஃப்ரம் த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் டு த பிளட். அப்போ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் ஃபேட்டை அப்சார்வ் பண்ணி இது மற்ற பாகங்களுக்கு எடுத்து போய் கொடுக்கும். The lymphatic capillaries of intestinal villi that is called lateral tubes that absorb the digested fat absorb பண்ணும். And lymphocyte na WBC cells in the limpல இருக்கிற இந்த WBC lymphocyte cells என்ன பண்ணும், it define the body of infections. நம்ம உடம்புல இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா அதை எடுத்து சண்டை போடுவோம். Thank you very much ma. It's very important one.